जय जगन्नाथ। एबे आमे आलोचना करिबा दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर अन्य एक कविता जार नाम हेउछि मंगळे ओइला उषा। मंगळे ओइला उषा कवितार कवि हेउछंती गंगाधर मेहेर। गंगाधर मेहेर 1862 मसीहा बरगड़ जिल्लार बरपाली ठारे जन्मग्रहण करिथिले। से जड़े आधुनिक कवितारे अग्रगण्य। तांकर कविता गुड़िक थिला असाधारण सृष्टि प्रतिभार अधिकारी एवं से स्वभाव कवि भावरे परिचित थिले। कौन गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि भावरे परिचित, जी कि पुरातन रे नूतनता आनिबारे गंगाधरंकर कवि चातुरी थिला अनन्य। पुरातन जेमती कि संस्कृत साहित्यर काव्य नाटक अवलंबन करी अनुध्यान करी से ओडिया काव्य मान रचना करी अनेक मौलिकतार प्रकाश करी जाइछंती। प्रकृति को जीवंत सत्तार रूपायत करि पारिछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। सर्वदा से प्रकृति को कौन करुथिले जीवंत भावरे रूपायत करुथिले, जीवंत भावरे तांको सजौथिले कौथिरे काव्य कवितारे एवं तांकर शब्द सरंजनारे। ओडिया भाषा और ओडिशार स्वतंत्र को नहीं तांको स्वाभिमानी कवि मानसरू झरी पड़ी अनेक क्षुद्र गीतिका जार नाम बा तांकर काव्य कविता गुड़िकर हेउछि तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचक बोध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। देख तपस्विनी एपरी एक महाकाव्य जो कि राम रचित रामंक चरित वर्णना कराई। जेते बेले माता सीता को रामचंद्र कौन करिछंती वनवास रु आसिला परे रामचंद्र माता सीता चरित्र को नहीं से राज्य रे जेते बेले चर्चा हेछि गोटे उपयुक्त राजा भाबरे माता सीता को तांको हृदय रे अनेक विदुर दुख चापी रखी मध्य सीता को कौन करिछंती त्याग करिछंती एवं निर्वासिता करिछंती। जहा फल रे माता सीता कौन जाइछंती निर्वासिता हो जाइछंती एवं निर्वासिता समय रे माता सीतांकर खेला लीला एवं दुखद एवं प्रकृति सहित जड़ित सबकिछि तपस्विनी काव्य रे ही रचना करिछंती। एथरो आमे जानिला तपस्विनी काव्यटी रामायण रचित गोटे काव्य। रामायण को नहीं काव्यटी रचना करा जाइछि। प्रणय बल्लरी, कीचक बोध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी एभली भाव ए काव्य कविता गुड़िक तत्कालीन थिबा गीता भागवत महाभारत जहाँ भी रचना कराई सब गुड़ी को से अनुसरण करिछंती एवं नूतन धारा रे काव्य कविता गुड़िक आलोचना करिछंती जेंथरे कि से आधुनिकता शब्द सरंजना सृष्टि करिछंती। जहा फल रे ओडिया साहित्य जगत बा ओडिया भाषा साहित्य आज समृद्धशाली हेबारे से अन्यतम प्रतिभाशाली होई पारिछंती। सेथि मध्यरु तांकर क्षुद्र गीतिका गुड़िक हेउछि कृषक संगीत, कविता माला, कविता कल्लोल, अर्घ्य थाली आदि पुस्तक। एबे आमे कवि परिचय जानिदेला। एबे आमे जानिबा मंगळे ओइला उषा कविता विषय रे। ताहले आमे देखिबा ए मंगळे ओइला उषा कहिले कोन? मंगळे ओइला उषा कहिले मंगलमय समय रे बा शुभ मुहूर्त रे। ओइला कहिले कोन? ओइला कहिले आसिला। ओइला कहिले कोन? आसिला। मंगळे कहिले कोन? शुभ मुहूर्त बा मंगल समय रे। उषा उषार प्रतिशब्द गुड़िक कहल प्रभात सकाळ उषार प्रतिशब्द ना नहीं से मंगलमय समय रे उषा आगमन करिछंती। बुझी होउची एवं ए मंगलमय समय रे उषा जेते बेले आसीचंती
କ'ଣ ହେଇଛି? ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମାତା ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ବିଷାଦ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖର ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉଷା ବା ସକାଳ ଆସି ଆଗମନ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତତା ଏବଂ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ଜର୍ଜରିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ଛୋଟ କବିତାଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଚନା କରାହେଇଛି। ତ ଏହି ଆମେ ଜାଣିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆନିତ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆନିତ ଏହି ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା। ତାହେଲେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କବି ଶବ୍ଦ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ମାନବର ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାଟି। ଦେଖ, କବିତାଟି ରଚିତ ହୋଇଛି ରାଗ ଚଖିରେ। ତାର ରାଗ ହେଉଛି ଚଖି ରାଗ। ଏବେ ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଦେଖ, କବିତାଟି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ବା ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଭଳି ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ବା ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ସଶୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଉଷା ଦେବୀ। ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏଠାରେ କାହା ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବିକଶିତ ବା ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମ ସହିତ। ରାଜୀବ କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜୀବ କହିଲେ ଏଠାରେ ପଦ୍ମ। ବିକଚ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ବା ବିକଶିତ। ଦୃଶା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦେଖିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା? ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରପୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ସେଇ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଉଷାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜାନକୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାନକୀ ଏଠାରେ କିଏ? ଜାନକୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାନକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇଥିବାରୁ ଜାନକୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜାନକୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା, ମାତା
ସୀତା। ଯେହେତୁ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଉପହାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କର କହିଲେ ଆମେ କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର। କର କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହାତ। କର କହିଲେ କ'ଣ? ହାତ। ପଲ୍ଲବେ କହିଲେ କଅଁଳିଆ ପତର ବା କମଳ ପତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଥାଏ ସେଇ ସକାଳ ସମୟରେ ନିହାର କହିଲେ ଶିଶିର। ନିହାର କହିଲେ ଯେହେତୁ ଶିଶିର, କର ପଲ୍ଲବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ହାତକୁ ସେଇ କମଳ ପତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ନିହାର ତାଙ୍କ କର ପଲ୍ଲବରେ, ତାଙ୍କର ହାତରେ ସେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ନିହାର ଶିଶିର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ମୁକ୍ତା ଧରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ହିସାବରେ ସେଇ ଶିଶିର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ। କେଉଁଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି। ସତୀ କହିଲେ ମାତା ସୀତା ରହୁଥିବା ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଉଷା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଏବଂ ଶିଶିର କାକର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉଷା ଦେବୀ କଳକଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ। କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କଜଳପାତି। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଇଯାଏ କଜଳପାତି କୁ କୁ ତାନରେ ଯେମିତି ରାବ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ତାନରେ ଉଷା ଦେବୀ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କଳକଣ୍ଠ କହିଲେ କବିଙ୍କର କୋଇଲିର ସ୍ୱର ବା କଳକଣ୍ଠ କୋଇଲିର ସ୍ୱରକୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର ଡାକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଉଷା ଦେବୀ କଳକଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମତେ। ଏବେ ରାତି ବାହିଗଲାଣି, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ, ରାତି ପାହିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳୀ ଅଇଲା ଉଷା ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟରେ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସତେ ଯେପରି ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କରପଲ୍ଲବରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରରେ ନିହାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଶିଶିର ଗୁଡ଼ିକର ମୁକ୍ତା ଧରି ଶିଶିରର ମୁକ୍ତା ଧରି ଆସି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ସତୀଙ୍କର ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବା ସତୀଙ୍କର ରହୁଥିବା ବାସସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳକଣ୍ଠ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ରାତି ପାହି ଗଲାଣି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅଛି, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନି। କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଦେବା ପାଇଁ ନବ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅରୁଣ କଷାୟ କହିଲେ, ଅରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅରୁଣ। ତାହେଲେ ଅରୁଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଉଷା ଆସିଥାନ୍ତି। ବା ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି? କଷାୟ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସେ କୋଉ ରଙ୍ଗର? ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଧରାଧାମରେ, ସେତେବେଳେ ଉଷା ଦେବୀ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଗମନରେ
କୁସୁମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ତି ତାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରପୁଷ୍ଟିତ ହୋଇଯାଏ, ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶାନ୍ତ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତ ରୂପ, ଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ହୃଦୟଟି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏଠାରେ କବି ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱସୀ। ଏଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କିଏ? ଏଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଷା। ଏଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ କିଏ? ଉଷା। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆସୁଛି, ମଧୁର ଭାଷାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସୀ କହିଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଉଷା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମର ଅଗଣାରେ ବା ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ତୁମ ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରି ତୁମ ଦୁଃଖ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ। ଉପଶମ ମନେ କହିଲେ ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ। ଉପଶମନେ କହିଲେ କ'ଣ? ଲାଘବ ନିମନ୍ତେ ବା ଦୂର କରିବା। କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ? ସେଇ ସତୀ ଶିରୋମଣି ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଷା ଦେବୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବି, ତା ସହିତ ତୁମକୁ ନବଜୀବନ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ କବି ଏଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନେ। କିଏ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ଉଷା ଦେବୀ। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଉଷା ଦେବୀ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଷାୟ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ କୁସୁମ କାନ୍ତି, କୁସୁମର ରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନରେ ଏବଂ ମଧୁର ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ରାଶିକୁ ଲାଘବ କରିବି ଏବଂ ତୁମକୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତା ସହିତ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେପରିକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ସେଇ ଉଷା ଦେବୀ। ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ଭାଗ କରି 3 ଭାଗରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।